Hello, students. How are you? Today is the second day of our online classes, maths online classes. I will explain some in this exercise number 11.1. I already this given you for homework these sums. Uh, I told you to find out the perimeters of these three shapes. This is triangle. This is quadrilateral. That means it is a rectangle, square. All sides are equal, so it is a square. It is another. It is a parallelogram actually. You have to find out the perimeters of these three figures. First one, you triangle. Perimeter. How to find out the perimeter? Perimeter means sum of the lengths of three sides anamata. Perimeter of triangle is equal to xy plus yz plus zx. Okay, 2 plus 2 plus 2, 6 centimeters. And also given we have to check whether it is equal to 3 into this side, 3 into 2 or not. Is it 3 into 2 centimeters? Is 6 is 3 into 2 centimeters? Can you write it as 3 into 2? Yes. So, yes, you can write. Yes, we can write. Perimeter of triangle XYZ is equal to 3 into side, length of the side anamata. 3 in the length of the side. Right? This side means this one, x, y, y, z, zx. Each side is all 2 centimeters. We got perimeters 6 centimeters. So we can write 3 into side, and 3 sides are there. So 3 into length of each side anamata. You can write like that. And the second one also I already explained on in previous class. Length of sum of the lengths of all sides, 3 plus 3 plus 3, 12. Can we write here 4 sides are there? Can we write it as 4 into each side? Yes. 4 into 3 centimeters. Can you write? 4 3 are 12 kabatti. So that is equal to 4 into length of each side anamata. Like this one also. You can do this one like 2 plus 2 plus 2 plus 2, totally 8. So you can write it as 4 into 2. Okay, the perimeter of this PQRS quadrilateral is 2 plus 2 plus 2 plus 2. What is total? 8 centimeters. Can you write 8 centimeters is equal to 4 sides are there, 4 into 2. So 4 into length of each side. Okay, na? Right. This is this is how to do the first sum. Okay. Now next one. Okay. Second sum in that same exercise is there. Measurement of two rectangular fields are 50 meters by 30 meters, 60 meters by 40 meters. Find the perimeters. Check whether the perimeters are 2 into length plus 2 into breadth. Then there are two rectangular fields. There are two rectangular fields. Sorry. Two rectangular fields. First one is measurements of 50 meters by 30 meters. Second one is 60 meters by
60 meters by 40 meters, right? We have to find out the perimeters of each, we have to find out perimeters of each field, right? This is the length. దీనిది ఇది 50 కాబట్టి రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో 50. Opposite sides are, since the opposite sides are equal, this side is also 50 centimeters, 50 meters, sorry. Okay. Here also, this is also opposite side to this side, so it is also 30 meters. So perimeter of rectangular field of 50 by 50 meters by 30 meters is equal to ఏమవుతుందన్నమాట, లైన్గా చూడండి, 50 plus 30 plus 50 plus 30, 50 plus 30 plus 50 plus 30, that is equal to how much? 50 plus 30, 80, 80 plus this one is also 80, 80 plus 80, 160 meters, right? Okay. Can you write this one? We have to check whether it is perimeter or 2 into length plus 2 into breadth. Yes, చూడండి, it is also length, it is also length, so 2 lengths are there, 2 into length, అలాగే 2 breadths. దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 80 చూడండి, 100 plus 160ని 50 plus 50 100 plus 30 plus 30 60 అని రాయొచ్చు కదా. సో 250 is there, 100 means 2 into 50 plus 60 means 2 into 30. So 50 అంటే length of this triangle అనమాట, సారీ rectangle. So 2 into length plus 2 into 30 means breadth అనమాట. ఇదే చెక్ చేయమన్నారు. మనం పెరిమీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని ఆ పెరిమీటర్ని 2 into లెంత్ ప్లస్ 2 into బ్రెడ్త్ కింద రాయగలవా అని అడిగాడు. రాయగలిగాం కదా. అలాగే దీనికి కూడా మీరు సొంతంగా చేయండి. ఓకే, హోంవర్క్ కింద దీనికి సెకండ్ వన్ ఉంది, మీరు ఓన్గా చేయండి, లైక్ దిస్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ సమ్, which one, that one, second sum. Now this is a second sum, third sum. Find the perimeter of an equilateral triangle whose side is 3.5 centimeters. అంటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఈక్వలేటర్ మీన్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఈచ్ సైడ్ whose side is 3.5 అన్నాడు. అంటే మనకి 3 సైడ్లో ఇవ్వలేదు, అంటే బట్ వాట్ ఈస్ గివెన్, ఇట్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్. సో ఆల్ 3 sides ఆర్ ఈక్వల్. సో ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5, 3.5, 3.5. మీరు ఏం రాస్తారు? సిన్స్ it is an equilateral triangle each side is equal to, all sides are equal to 3.5 centimeters. So perimeter is equal to side plus side అనమాట, 3 sides. అంటే 3.5 ప్లస్ 3.5 ప్లస్ 3.5, అలా 3.5 యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? 10.5 అవుతుంది. మీరు ఒకవేళ యాడ్ చేస్తాం రాకపోతే ఇలా చేయండి. 3.5, 3.5, 15. ఓకే, 0.1 remain, carry on here, 3 3s are 9 plus 1 10. So 10.5 centimeters. This is the perimeter of this triangle. Find the perimeter of an equilateral triangle
whose side is 3.5 centimeters అన్నారు. ఇలా చేయాలి మీరు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటది, స్క్వేర్ whose side is 4.8 centimeters. Square means all sides equal, like this. All sides are equal. For each side is equal to 4.8 centimeters. 4.8 centimeters. 4.8 centimeters. 4.8 centimeters. The all sides equal kada. So perimeter of square is equal to 4.8 plus 4.8 plus 4.8 plus 4.8. ఓకే, మనం అన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 4 4s are 16, 4 8s are 32, 19.2 అవుతుంది అనమాట. 19.2 సెంటీమీటర్స్ అంటే యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ 4.8 4.8 4.8 4.8, రైట్. 4 8s are 32, 3 16 plus 3 19. సో ఏమైంది, దీనిది 19.2 సెంటీమీటర్స్ అయిందన్నమాట. అంటే ఇన్ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అంటే ఈచ్ సైడ్ ఇచ్చాడు. స్క్వేర్ ఊస్ సైడ్ ఈజ్ 4.8 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు, అంటే ఒకే సైడ్ ఇచ్చాడు. కానీ మనకి ఏం తెలుసు, ఇన్ ఏ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, కాబట్టి ఆల్ సైడ్స్ కూడా 4.8కి ఈక్వల్ అయినాయి. కాబట్టి పిరమిడ్ ఏమవుతుంది, సైడ్ ప్లస్ సైడ్ ప్లస్ సైడ్ ప్లస్ సైడ్, 4.8 plus 4.8 plus 4.8 plus 4.8. So you will get 19.2 centimeters. That is the perimeter of that square. Okay, Namma? That is like that. You have to do this sum homework in second sum, right? Next, this one here. There is a sum, fourth sum. Length and breadth of a top of one table is 160 meters and 90 centimeters respectively. ఇది టేబుల్ అనుకోండి, సపోజ్ టేబుల్ టాప్ అనమాట. ఇది లెంత్ ఏమో 160 meters, బ్రెడ్త్ ఎంత, బ్రెడ్త్ ఏమో 90 centimeters. సో లెంత్ 90. నేను ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను, మీరు చేసి చూపించండి. లెంత్ ఆఫ్ ద టేబుల్ రాసుకుంటారు ఎంత, 160. బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఈజ్ 90 centimeters. ఏమన్నాడు, లెంత్, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రీడింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. ఒక్కో టేబుల్కి ఎంత బ్రీడింగ్ అవసరం అవుద్ది, బీడింగ్, నాట్ బ్రీడింగ్, బీడింగ్. రోట్ బీడింగ్ మీన్స్ ద డిజైన్ అనమాట. టేబుల్ చుట్టూ మీకు చూసారా కొన్ని ఇలాగా సన్నగా ఒక బార్డర్ కింద వేస్తారు చుట్టూను, దాన్ని బీడింగ్ అంటారు అనమాట. చుట్టూ వేస్తారు ఇలాగ ఎడ్జ్కి, దాని బీడింగ్ ఎంత లెంత్ వస్తుంది అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి, మనకు చుట్టూ వేస్తారు కాబట్టి ఆ బీడింగ్ మనం యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పెరిమీటర్ అనమాట. చుట్టూ వేయాలి కాబట్టి చుట్టూ ఉన్నదేంటిది, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్, దట్ ఈస్ పెరిమీటర్. సో లెంత్ మీరు ఏం రాస్తారు, ఇలా రాసుకోండి. లెంత్ ఆఫ్ ద టేబుల్, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద టేబుల్ రాసుకుంటారు. లెంత్ ఆఫ్ ద బీడింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఈచ్ టేబుల్ ఈజ్ అని చెప్పి మీరు వేస్తారు 160 plus 90 plus 160 plus 90. ఇది కూడా ఏమైపోద్ది, 160 అయిపోద్ది. ఇందులో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కదా, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రెక్టాంగిల్ షేప్. ఇది 90, 160 plus 90 plus 160 plus 90. లేదంటే మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇంకా మీకు ఎర్లియర్ క్లాస్లో వచ్చిందో లేదో ఈ 6th కానీ 2 into L plus B అనే ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఏంటి ఇందాక చెప్పాం కదా, 2L plus 2B. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే పెరిమీటర్కి 2L plus 2B అలానే చేసుకోవచ్చు. కానీ అట్ ప్రజెంట్ బై యాడింగ్ ఆల్ లెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, రైట్. డూ ఇట్ ఎట్ హోమ్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ హోంవర్క్. I already explained the total sum, you have to do yourself, right? Next, this one. Here, look, Manasa has 24 centimeters of metallic wire with here.
ఎంత ఉంది, ఒక మానస దగ్గర 24 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న మెటాలిక్ వైర్ ఉంది. షీ వాంటెడ్ టు మేక్ సమ్ పాలిగాన్స్ విత్ ఈక్వల్ సైడ్స్. తను ఆ మెటాలిక్ వైర్ తోటంట ఇలా, అంటే మెటాలిక్ వైర్ కాబట్టి ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఈజీగా మనకు కావాల్సిన షేప్లోకి మార్చుకోవచ్చు. అది షీ వాంటెడ్ టు మేక్ సమ్ పాలిగాన్స్ విత్ ఈక్వల్ సైడ్స్. ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉన్న కొన్ని పాలిగాన్స్ షేప్స్లో మార్చాలనుకుంటుంది. దాంతో whose sides are integral without milling pieces. అదే అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండేటట్టు అనమాట. అంటే రెగ్యులర్ వితౌట్ మిల్లింగ్ ఇంటూ పీసెస్, అంటే అదేంటి రెగ్యులర్ పాలిగాన్స్ వచ్చేటట్టు, అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండేటట్టు పాలిగాన్స్ తయారు చేయాలనుకుంటుంది. ఫైండ్ హౌ మెనీ సచ్ పాలిగాన్స్ షీ కెన్ మేక్ విత్ లెంత్ ఆఫ్ 24 సెంటీమీటర్ మెటాలిక్ వైర్. ఆ 24 సెంటీమీటర్స్ మెటాలిక్ వైర్ తోటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ కింద తను తయారు చేయగలదు అన్నాడు. 24 కదా, 24ని మనం చూడండి, ఒకటి ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి తయారు చేయొచ్చు. నేను ముందే చెప్తున్నాను. స్క్వేర్ కింద కింద, రాంబస్ కింద తయారు చేయొచ్చు, ఎక్సాగాన్ కింద తయారు చేయొచ్చు, అక్టాగాన్ కింద, బైడెకాగాన్ కింద తయారు చేయొచ్చు. ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ కింద ఎందుకు చేయొచ్చు అంటే ఈ 24 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు చేయండి. 3 8 డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అంటే అంటే పాయింట్లో రాకూడదు ఈచ్ సైడ్, అన్నీ కూడా ఏదో పర్టికులర్ 2 కానీ 3 కానీ 5 కానీ అలా వచ్చేటట్టు చేయండి. మనం 2 2 2 సపోజ్ తీసుకున్నాం అనుకో, సపోజ్ దీన్ని 3 8 డివైడ్ చేయండి, 8 3 8 సార్ 24 కాబట్టి ఈచ్ సైడ్. సో she can make an equilateral triangle because triangle of side 8 centimeters. ఎందుకంటే 3 8 సార్ 24 కదా, మన ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండేటట్టు మనం ఇలాగ రాయొచ్చు, 8 8 8. సో 24 వస్తుంది చూడండి. సో షీ కెన్ మేక్ అన్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ సైడ్. మనకి 8 సెంటీమీటర్స్ ఎలా వచ్చిందంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, 3a. 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 వేసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే దీని పెరిమీటర్ని మనం 24కి ఈక్వల్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 24/3. సో 8 సెంటీమీటర్స్. అంటే సైడ్ ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్స్ అనమాట. సో మనం ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్న 24 సెంటీమీటర్స్ మెటాలిక్ వైర్ తోటిని ఒక ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ తయారు చేయొచ్చు విత్ సైడ్ 8 సెంటీమీటర్స్. ఇంకేం తయారు చేయొచ్చు చెప్పండి అలాగా. అంటే మనకి ఇప్పుడు 4 క్వాడ్రిలేటరల్ ఉందనుకోండి, 4 సైడ్స్ ఉంటుంది. 4 ఈ 24లో ఏమైనా పోతుందా, 4 పోతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, 4 6 24. సో మనం 4 4 అంటే రెండోది, she can make a square or rhombus of side చూడండి, స్క్వేర్ అంటే అన్ని 4 సైడ్స్ వస్తాయి. సో 64 4 డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనమాట, 4 6 సార్ 6 సెంటీమీటర్ సైడ్ ఉన్న ఒక రాంబస్ కింద కానీ మనం స్క్వేర్ కింద కానీ తయారు చేయొచ్చు. రాంబస్ స్క్వేర్ కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి కదా, అందుకని రెండు చెప్తున్నాను నేను. చూడండి రాంబస్, సో ఇది స్క్వేర్ అనుకున్నాకంటే ఏమమ్మా 4 6 సార్ 6 6 6 6. అలాగే రాంబస్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది, కైట్ షేప్లో ఉంటుంది, మీరు చూసుకోండి. ఇన్ రాంబస్ ఆల్సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో 6 సెంటీమీటర్స్ 6 సెంటీమీటర్స్ 6 సెంటీమీటర్స్. సో బికాస్ మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అనమాట, 4 ఇంటూ సైడ్ అంటే 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 24.
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24/4 అనమాట. అంటే ఎంత అవుతుంది? 6 సెంటీమీటర్. సో షీ కెన్ మేక్ కోఆర్డినేటర్ స్క్వేర్ ఆర్ రాంబస్ ఆఫ్ సైడ్ 6 సెంటీమీటర్స్. అక్కడ 2 అయినాయి. మూడోది ఇంకేం తయారు చేయగలరు చూడండి. రాంబస్ అయిపోయింది, ట్రయాంగిల్ అయింది. అంటే పాలిగాన్స్ నేను ట్రయాంగిల్తో మొదలెట్టాను. అంటే ఈక్వల్ సైడ్ ఉన్న ఈక్వల్ సైడ్ ఉన్న తీసుకోవాలన్నమాట. రెగ్యులర్ పాలిగాన్ తీసుకోవాలి. సో 3 sides 4 sides 5 sides ఉన్న దాంతో ట్రై చేసి చూద్దాం. 24లో 5 పోద్దా? వీ కెనాట్ డివైడ్ 24/5. సో 5 sides ఉన్నది మనం తయారు చేయలేం. 6 sides ఉన్నది తయారు చేయగలమా? చూడండి, 6 4s are 24 పోతుంది. సో 6 sides ఉన్న కోఆర్డినేటర్లను ఏమంటారు? 6 sides ఉన్న పాలిగాన్ ఏమంటారంటే హెక్సాగాన్ అంటారు. 6 sides ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? హెక్సాగాన్. సో షీ కెన్ మేక్ hexagon of 6 4s కదా, 4 centimeters. hexagon of side 4 centimeters. hexagon అంటే ఏమో 6 sides ఉంటాయి. ఇలా చూడండి, ఇలా 4 5 6. ఓకేనా? హెక్సాగాన్ అంటే అది 6 sides ఉంటుంది, దాని హెక్సాగాన్ అంటారు. బికాజ్ 6 into A అనమాట. 6 sides ఉన్నట్టు 6 into side ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 24/6 4 centimeters. అంటే ఈచ్ సైడ్ 4 centimeters ఉండేటట్టు ఇది 4 4 4 4 4. సో 3 types ఆఫ్ పాలిగాన్స్ తయారు చేస్తుంది అనమాట ఈ అమ్మాయి, చేయగలదు. ఇంకా అంటే పాలిగాన్స్ అన్నప్పుడు రెగ్యులర్ పాలిగాన్ అని రాయండి, రెగ్యులర్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ అని రాయండి. రెగ్యులర్ అనకపోతే వేరు సైడ్లో ఉన్నది అయిపోద్ది. రెగ్యులర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుద్ది అనమాట రెగ్యులర్ అంటే. నెక్స్ట్